welcomes you at Ghare Science Academy, Vidyanagar, Karad. Interactive audio-visual lecture series of physics, chemistry, maths and biology subject for 11 and 12 science students. If you like our lecture series, then please like and subscribe our YouTube channel. Thank you. Welcome at Ghare Science Academy. Today we are going to study about second method for the preparation of alkyl halide. It is from hydrocarbons. In previous lecture we studied first method for preparation, it is from alcohol, and it is second method for preparation from hydrocarbons. We know that hydrocarbons means compounds which consist only hydrogen and carbon. फक्त हायड्रोजन आणि कार्बन असणारे कंपाउंड्स म्हणजेच हायड्रोकार्बन्स. That may be alkanes, alkenes, alkynes or aromatic compounds. असे डिफरंट कंपाउंड आहेत की ज्यामध्ये फक्त कार्बन आणि हायड्रोजन आहेत. So here preparation from hydrocarbon. If we consider hydrocarbon alkane, then these alkanes on halogenation can give corresponding alkyl halide. Addition of halogen in alkanes is known as halogenation. But this method is not suitable for preparation of alkyl halides because there are some drawbacks which can be explained by example. For example, first alkane, that is methane. Molecular formula of methane is CH4. Methane on halogenation, if there is addition of chlorine, then it is known as chlorination. Chlorination takes place in presence of ultraviolet light. Here in halogenation, hydrogen from that hydrocarbon is replaced by chlorine. Therefore it is chlorination. यामधला वन हायड्रोजन क्लोरीनने रिप्लेस करायचा. CH4 आहे, त्यामधला वन हायड्रोजन लेस केला म्हणजेच CH3. हायड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन, सो CH3Cl. यामधून रिमूव्ह झालेला हायड्रोजन आणि यामधला वन क्लोरीन असा बाय प्रोडक्ट फॉर्म होतो HCl. So in this reaction here we prepare methyl chloride. It is first step, but drawback of this method is this reaction do not stop at this stage. It is further react with excess of chlorine. म्हणजे इथे जो CH3Cl फॉर्म झाला तो पुन्हा क्लोरीनच्या नेक्स्ट मॉलिक्यूलशी रिॲक्ट होतो in presence of ultraviolet light. Again one another hydrogen is replaced by chlorine. यामधला आणखी एक हायड्रोजन क्लोरीनने रिप्लेस केला म्हणजे CH3 आहे तिथे CH2 येईल. वन Cl आहे, आणखी एक Cl ऍड झाला म्हणजेच CH2Cl2. यामध्ये बाय प्रोडक्ट इथून रिमूव्ह झालेला हायड्रोजन आणि यामधला वन क्लोरीन असा बाय प्रोडक्ट असेल HCl. This reaction is continue till hydrogens are available for replacement. म्हणजे हा मॉलिक्यूल पुन्हा क्लोरीनशी रिॲक्ट होतो. जोपर्यंत हायड्रोजन अवेलेबल आहेत रिप्लेसमेंटसाठी तोपर्यंत ही रिॲक्शन कंटिन्युअसली होते. दॅट CH2Cl2 इज फर्दर रिॲक्ट विथ एक्सेस ऑफ क्लोरीन इन प्रेझेन्स ऑफ अल्ट्राव्हायलेट लाईट. देन अगेन वन हायड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय वन क्लोरीन. CH2 आहे त्यामधला वन हायड्रोजन पुन्हा रिप्लेस करायचा म्हणजेच CH. Cl2 आहे यामध्ये वन क्लोरीन ऍड झाला म्हणजेच Cl3. बाय प्रोडक्ट यामधला वन हायड्रोजन यामधला वन क्लोरीन असा बाय प्रोडक्ट असेल HCl. अगेन दिस CHCl3 is reacts with further excess of chlorine in presence of sunlight. Again this one hydrogen is replaced by chlorine. So there is formation of CCl4. हा हायड्रोजन रिमूव्ह झाला त्याच्याऐवजी क्लोरीनची ऍडिशन केली म्हणजेच कोणता फॉर्म्युला तयार होतोय CCl4. हा रिमूव्ह झालेला हायड्रोजन यामधला क्लोरीन असा बाय प्रोडक्ट काय असेल HCl.
there is preparation of alkyl halide only at this first stage. There is only one chlorine, that means it is monohalogen derivative. Here two chlorines, that means it is dihalogen derivative. There are three chlorine, therefore it is trihalogen derivative. Four chlorines and therefore it is tetrahalogen derivative. So on halogenation of alkane, drawback is that reaction do not stop only at monohalogen state, but it further gives dihalogen, trihalogen, polyhalogen derivatives, and therefore halogenation of alkane is not suitable method for preparation of alkyl halides. Now we discuss preparation of alkyl halide by using another hydrocarbon other than alkane, that is alkene. We know that alkenes consist carbon-carbon double bond in their molecule. There are two types of alkenes, that are symmetric alkenes and unsymmetric alkenes. In symmetric alkene, there are similar atoms or groups on both sides of double bond, while in case of unsymmetric alkene, there are different atoms or groups on the both sides of carbon-carbon double bond. Ethene or ethylene is example of symmetric alkene. In left side of double bond there is CH2 group, at right side also CH2 group. So there are similar groups on the both side of double bond and therefore it is symmetric alkene. In symmetric alkene there are different groups on the both side of double bond. In this example, at the left side there is CH3 group at the left side, while CH2 group at the right side. That means there are different groups on the both side of double bond and therefore it is unsymmetric alkenes. Here first we discuss about symmetric and unsymmetric alkenes, because on that basis we further study the action of hydrogen halides on these alkenes. So first we understand about that two types of alkenes. Now we prepare alkyl halides by hydrohalogenation of alkene. Hydrohalogenation means addition of HX to alkene, where HX is hydrogen halide. It may be HCl, HBr, HI, known as hydrogen halide, and addition of HCl or HBr or HI is known as hydrohalogenation. कारण याची ॲडिशन होते म्हणजे हायड्रोजन आणि हॅलोजन या दोन्हीची ॲडिशन होते, म्हणून याला म्हणतात हायड्रोहॅलोजनेशन. सो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट हायड्रोहॅलोजनेशन ऑफ सिमेट्रिक अल्कीन्स. We discuss about symmetric alkenes, alkenes in which similar atoms or groups on the both side of double bond. तर यासाठी जनरल रिॲक्शन लिहिताना अल्किनचा जनरल फॉर्म्युला म्हणजे अल्किनचे कॅरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी काय, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. या टू व्हॅलन्सीजला हायड्रोजन असतील किंवा अदर कोणताही ग्रुप असेल, तर यामध्ये ॲडिशन कशाची करायची आपल्याला, हायड्रोजन हॅलाइड दॅट इज HX ऑन ॲडिशन ऑफ HX. 11th मध्ये आपण हायड्रोहॅलोजनेशन अल्किन मध्ये स्टडी केलेलं आहे. अल्किन मध्ये ॲडिशन रिॲक्शन होते म्हणजे काय होतं, डबल बॉन्ड इज कन्व्हर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड. तसं इथे ॲडिशन होताना हा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड मध्ये कन्वर्ट होतो. यामध्ये हायड्रोजन आणि हॅलोजन आहे, तर त्यापैकी हायड्रोजन वन कार्बनला ऍड होतो आणि हॅलोजन अनदर कार्बनला ऍड होतो. म्हणजे इथे हा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आहे तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड झाला. जेव्हा डबल बॉन्डचा सिंगल बॉन्ड होतोय त्यावेळी प्रत्येक कार्बनच्या
3 व्हॅलन्सीज किंवा 3 बॉन्ड इथे फक्त आहेत. 1 2 3 या कार्बनमध्ये 1 2 3. तर जो 4th बॉन्ड आहे प्रत्येक कार्बनचा तो हायड्रोजननी आणि हॅलोजननी सॅटिस्फाय केला जातोय. यामध्ये कोणत्याही एका कार्बनमध्ये हायड्रोजन, कोणत्याही एका कार्बनमध्ये हॅलोजन ऍड केला जातो. सो देअर इज कन्व्हर्जन ऑफ अल्किन इनटू करस्पॉन्डिंग अल्काइल हॅलाइड. ही झाली आपली जनरल रिॲक्शन. तर या जनरल रिॲक्शन वरून तुम्हाला कोणतंही एक्झाम्पल लिहिता आलं पाहिजे. यामध्ये जर आपल्याला अल्काइल क्लोराइड प्रिपेअर करायचं असेल तर ऍडिशन कशाची करावी लागेल? HCl. अल्काइल ब्रोमाइड साठी HBr आणि अल्काइल आयोडाइड साठी HI यूज करावं लागेल. आता तुमचा प्रश्न असा असेल की यामध्ये HF का नाहीये, हायड्रोजन फ्लोराइड? बिकॉज इट इज एक्सप्लोजिव्ह इन नेचर अँड देअरफॉर हायड्रोजन फ्लोराइड इज नॉट यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल फ्लोराइड. तर हे 3 रिएजंट करस्पॉन्डिंग हॅलाइड प्रिपरेशनसाठी यूज करायचे. आता हे झालं हॅलोजनसाठी. पण अल्काइल ग्रुप कोणता असेल त्याचा करस्पॉन्डिंग अल्किन घ्यायचा. फॉर एक्झाम्पल जर इथाइल ग्रुप हवा असेल तर त्याचा करस्पॉन्डिंग अल्किन म्हणजे इथिन घ्यायचा. प्रोपाइल हवा असेल तर प्रोपीन, ब्युटाइल हवा असेल तर ब्युटीन. असा करस्पॉन्डिंग अल्किन आणि हायड्रोजन हॅलाइड यापासून अल्काइल हॅलाइड प्रिपेअर करू शकता. फॉर एक्झाम्पल आपल्याला इथाइल क्लोराइड प्रिपेअर करायचंय. इथाइल क्लोराइड म्हणजे त्यामध्ये इथाइल ग्रुप येतोय, त्याचा करस्पॉन्डिंग अल्किन. इथाइल मध्ये 2 कार्बन आहेत तर 2 कार्बनचा करस्पॉन्डिंग अल्किन म्हणजेच काय घ्यावं लागेल आपल्याला? इथिन, ज्याचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आहे CH2 डबल बॉन्ड CH2. IUPAC नेम इज इथिन. As we studied in 11th standard, their common names are alkylene. That means its common name is ethylene. आपल्याला इथाइल क्लोराइड प्रिपेअर करायचंय. इथाइल साठी आपण इथिन घेतला, तसं क्लोराइड साठी काय घ्यावं लागेल आपल्याला? त्याचा करस्पॉन्डिंग हायड्रोजन हॅलाइड म्हणजेच कोणता घ्यावा लागेल? HCl. जर ब्रोमाइड असेल तर HBr, आयोडाइड असेल तर HI यानुसार. तर इथे अल्किन आहे, ऍडिशन झाली की डबल बॉन्ड हा सिंगल बॉन्ड मध्ये कन्वर्ट करायचा. सो CH2 इथे सिंगल बॉन्ड CH2. आता यामध्ये जर तुम्ही प्रत्येक कार्बनचे बॉन्ड्स काउंट केले तर इथे 2 हायड्रोजन 1 म्हणजे 3 बॉन्ड झाले. तसे इथे 2 हायड्रोजन हा 1 बॉन्ड, असे प्रत्येक कार्बनचे 3 बॉन्ड होतात. कार्बनची व्हॅलन्सी 4 असते आणि ही 4th व्हॅलन्सी कशाने सॅटिस्फाय होणार आहे? तर हायड्रोजन आणि क्लोरीनने. यापैकी कोणत्याही एका कार्बनला हायड्रोजन ऍड करू शकता, कोणत्याही एका कार्बनला क्लोरीन, फक्त सिमेट्रिक अल्किन साठी. तर इथे समजा आपण हायड्रोजन ऍड केला तर इकडे क्लोरीन किंवा व्हाईस वर्सा, म्हणजे इथे क्लोरीन ऍड केला तर इकडे काय घेऊ शकता? हायड्रोजन. हाच फॉर्म्युला CH3CH2Cl असाही लिहू शकता. तर यामध्ये इथिन हा कशामध्ये कन्वर्ट झाला? इथाइल क्लोराइड इज इट्स कॉमन नेम अँड IUPAC नेम इज क्लोरो इथेन. तर इथाइल ग्रुप साठी आपण इथिन घेतला आणि क्लोराइड होता म्हणून HCl हा रिएजंट घेतला. जर इथाइल ब्रोमाइड हवा असेल तर HBr, आयोडाइड हवा असेल तर HI यानुसार रिएक्शन घ्यायची. कोणत्याही रिएक्शनचं एक्सप्लेनेशन म्हणजे फक्त काय? रिएक्टंट कोणता आहे, त्यामध्ये ऍडिशन कोणती केली आणि प्रोडक्ट कोणता फॉर्म होतोय यावरून त्याचं एक्सप्लेनेशन असतं. म्हणजे याचं एक्सप्लेनेशन काय येणार आहे? व्हेन इथिलीन is treated with HCl then it gives ethyl chloride. आणखी एक एक्झाम्पल घेऊया आपण सिमेट्रिक अल्किन मध्ये. फॉर एक्झाम्पल but2ene, that is CH3CH double bond CH CH2. It is symmetric alkene because at the left side of double bond there is CH CH3, at right side of double bond also CH CH3. If we want to prepare corresponding iodide, then there is addition of hydrogen iodide, hydriodic acid. यामध्ये ही रिएक्शन होताना डबल बॉन्ड आहे तो सिंगल बॉन्डला कन्वर्ट करायचा आणि डबल बॉन्डेड कार्बन मध्ये प्रत्येकी हायड्रोजन आणि हॅलोजन ऍड करायचं.
CH3CH, सिंगल बॉन्ड CH. यामध्येही प्रत्येक कार्बनचे बॉन्ड बघा, 1 हायड्रोजन हा 1 बॉन्ड हा 1 बॉन्ड म्हणजे 3 झाले, म्हणजे याची 1 व्हॅलन्सी आहे. तसं इथेही 1 बॉन्ड हा सेकंड बॉन्ड आणि हायड्रोजन 3 आहे, इथे 4th बॉन्ड. हा जो 4th बॉन्ड आहे त्यामध्ये ऍडिशन कशी होणार आहे, हायड्रोजन आणि आयोडीन. इथे हायड्रोजन इथे आयोडीन घेऊ शकता किंवा इकडे आयोडीन घेतला तर इकडे हायड्रोजन. आता या दोन्हीही कंपाऊंडचे नेम्स बघा. IUPAC नेम्स याचे अल्किन्स आहेत आणि डबल बॉन्डची पोझिशन इंडिकेट करण्यासाठी नंबर यूज करू शकता. तर यामध्ये 1 2 3 4 4ची लॉंग चेन आहे. इकडून नंबर दिले तरी 1 2 3 4. सेकंडला डबल बॉन्ड येतो, इथे हा 1 2 3 4. सेकंड आणि थर्ड या 2 कार्बन मध्ये डबल बॉन्ड येतोय, त्यामधला लोवेस्ट नंबर हा डबल बॉन्ड इंडिकेट करण्यासाठी यूज केला जातो. तर 2 आणि 3 यामध्ये लोवेस्ट नंबर म्हणजेच कोणता आहे, 2. 4ची लॉंग चेन आहे म्हणजे ब्युटेनचा करस्पॉन्डिंग ब्युटीन. याच्या सेकंड कार्बनला डबल बॉन्ड आहे म्हणून ब्यूटूइयनी किंवा तोच 2 ब्युटीन असाही लिहिला जातो. कॉमन नेम याचे अल्किलीन. कॉमन नेम मध्ये डबल बॉन्डच्या पोझिशन इंडिकेट करण्यासाठी अल्फा बीटा गॅमा याप्रमाणे लेटर्स यूज केले जातात. तर त्याप्रमाणे इथे अल्फा हा असेल, बीटा हा असेल, गॅमा डेल्टा यानुसार. तर आता यामध्ये डबल बॉन्डची पोझिशन जसं आपण नंबर मध्ये लोवेस्ट नंबर घेतला 2 आणि 3 मधला 2, तसा बीटा आणि गॅमा मध्ये आधी येणारा म्हणजे काय घ्यावं लागेल, बीटा. 4 कार्बन असणारा अल्किन म्हणजे ब्युटेनचा करस्पॉन्डिंग म्हणजे ब्युटिलिन आणि त्याच्या बीटा कार्बनला डबल बॉन्ड आहे आणि म्हणून कॉमन नेम काय येईल याचं, बीटा ब्युटिलिन. सो इट्स IUPAC नेम इज ब्यूटुइयनी and common name is beta butylene. Now here 4 कार्बन आहेत म्हणजे करस्पॉन्डिंग अल्काइल ग्रुप ब्युटेनचा ब्युटाइल. पण ब्युटाइल मध्ये कोणता ब्युटाइल येतोय, N आयसो सेकंडरी टर्शरी, ते आयडेंटिफाय करा. N असेल तर इकडे लास्ट टर्मिनलला किंवा या टर्मिनलला आयोडीन असला पाहिजे. पण इथे आयोडीन अटॅच असणारा कार्बन आहे तो सेकंडरी आहे. इट इज अटॅच्ड टू 2 another carbon atoms, therefore it is secondary and therefore it is secondary butyl group. So secondary butyl iodide is its common name. Now IUPAC name is, there is long chain of 4 carbon atoms, 1 2 3 4. Iodine is attached to the second carbon and therefore IUPAC name is 2-iodo, longest chain of 4 carbon, therefore butane. 2-iodo butane. एक्सप्लेनेशन तुमचं तुम्हाला लिहिता आलं पाहिजे आणि तशी सवय लावा. प्रत्येक रिॲक्शनच्या वेळी तुम्हाला एक्सप्लेनेशन लिहिता आलं पाहिजे, कारण रिॲक्टंट, रिएजंट, प्रोडक्ट सगळं तुमच्या रिॲक्शन मध्ये लिहिलेलं असतं. फक्त त्यावरून तुम्हाला ते एक्सप्लेन करायचं. Butyene or beta butylene is treated with hydrogen iodide to form secondary butyl iodide, that is 2-iodobutane. तर यामध्ये हायड्रोहॅलोजनेशन मध्ये HX ची ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव्हिटी सुद्धा तुम्हाला MCQ साठी CET नीट किंवा JEE ला विचारली जाते आणि ती ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव्हिटी आहे, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव्हिटी टुवर्ड्स अल्किन आणि ती ऑर्डर आहे HI इज मोर रिएक्टिव्ह दॅन HBr विच इज मोर रिएक्टिव्ह दॅन HC. म्हणजे या 3 हॅलोजन ऍसिड्स मध्ये मोर रिएक्टिव्ह HI आहे, त्यानंतर HBr आणि त्यानंतर HCl, यानुसार ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव्हिटी.